નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી માટેનું દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2026 માટેના મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું તથા તમારે કેવા પ્રકારનું પેપર પૂછાશે એ સંપૂર્ણ ચર્ચા આપણે આજના વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જોજો, કારણ કે આની અંદરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને કામ લાગશે. તમારા બીજા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મિત્રો એમાં પહેલો પ્રશ્ન એવો આપેલો હતો કે આપણે નિમ્નલિખિત વાક્યો કા ગુજરાતી में अनुवाद कीजिए, मतलब તમારે હિન્દીના વાક્યોને ગુજરાતીમાં ફેરવવાના હતા. પહેલું વાક્ય આપેલ છે સભી સબ્जियां मेरे बिना अधूरी है, તો એનું ગુજરાતી થશે મિત્રો કે બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે. બીજું વાક્ય છે બચ્ચે પાણી में खेलना चाहते थे, તો એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ થશે મિત્રો કે બાળકો પાણીમાં રમવા માંગતા હતા. ત્રીજું વાક્ય કરેલા કડવા હોતા है, તો એનું ગુજરાતી થશે કરેલા કડવા હોય છે અથવા કારેલા કડવા હોય છે. ચોથું છે હાથીઓ કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे, તો એનું ગુજરાતી થશે હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથીઓ હતા. પાંચમું છે હોકી હમારા રાષ્ટ્રીય ખેલ હે, તો એનું ગુજરાતી થાય હોકી આપણી રાષ્ટ્રીય રમત છે. તો આ થઈ ગયું મિત્રો 5 ગુણનું આપણે હિન્દી વાક્યોનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ. અને પ્રશ્ન 2 છે કે એના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનો હતો, એમાંથી કોઈ પણ 3 ના આપવાના હતા, પણ આપણે 4 4 ના આપીશું. ઓકે, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે હરે રંગ की सब्जियों के नाम बताइए, તો મિત્રો હરે રંગ की सब्जियों में આવશે પાલક, મેથી, લौकी. ઓકે, આવી રીતના 3 4 આપણે સબ્જીઓના નામ લખવાના હતા. બીજું છે ડાકુઓને લડકે से क्या सीखा, તો એનો જવાબ થાય મિત્રો कि छोटा दिखने वाला व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है अथवा महान काम कर सकता है. तीजू है दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी, तो दुमदुमा गांव के अंदर पानी की समस्या थी, यानो जवाब है. चौथुं है पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं, तो आ तमारा ऊपर आधार रखे, पण एनो जवाब कई रीतनो लखवानो कि पाठशाला के अलावा हम हमारे घर की सफाई करते हैं, मंदिर में सफाई करते हैं और बगीचे की भी सफाई करते हैं. तीजो है जेमा तमारे कविता वाँची और प्रश्नों जवाब आपवाना छे. जेमा पहलो प्रश्न आपेलो छे कि हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है, आ कवितानी अंदरथी तमारे प्रश्नों जवाब आपवानो हतो. तो एमां जवाब आवशे मित्रों हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देते हैं. बीजू छे विनम्र रहने की सीख कौन देता है, तो एमां जवाब आवशे मित्रों विनम्र रहने की सीख झुकी डालियाँ देती है. तीजू है दूध और पानी से क्या सीख मिलती है, तो एमां जवाब आवे दूध और पानी से मिलना और मिलाने की सीख मिलती है. चौथुं है फूल का विरोधार्थी शब्द लिखिए, तो फूल का विरोधार्थी थशे मित्रों कांटा. पांचमું है हवा और काउंस में आपेल है 2 समानार्थी शब्द लिखिए, तो हवाना 2 समानार्थी शब्द आपवाना छे. एक आवशे पवन और बीजो आवशे वायु. तमे कयो लख्यो छे कॉमेंट करजो. आगळ चौथो प्रश्न है जेने आपणे शब्दकोशना क्रम में गोठववानुं छे, मतलब जे हिंदी में कक्को आवे ए प्रमाणे तमारे गोठवणी करवानी छे. तो पहेलुं मित्रों आवशे फकीर, बीजू आवशे फर्क, तीजू आवशे फल और चौथुं आवशे नौका. हवे प्रश्न 5 जोईए. आपणे आखे आखा पेपरनुं सोल्यूशन करवाना छीए, तो विडियोने अंत सुधी जोजो मित्रों. ओके, प्रश्न 5 में से तमारे नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करने के वाक्यों में प्रयोग करवानो छे. तमने 3 वाक्य आपेला छे, शब्दों आपेला छे, एनो तमारे वाक्य में प्रयोग करवानो छे. पहलू वाक्य है दयालु, तेनु वाक्य बनशे मित्रों राजा बहुत दयालु थे. बीजू है बड़ा, तो एनु बनावानुं यह घर बड़ा है. तमे कयुं बनाव्युं छे कॉमेंट करजो. तीजू है सुंदर, तो बगीचा बहुत सुंदर है. आ रीतना तमे कोई भी बनाव्युं छे ने अंदर सुंदर शब्द लेवानो, बराबर. हवे प्रश्न 6 जेमां तमारे समानार्थी शब्द आपवानो अने एनुं पछी वाक्य बनाववानुं छे, कोईपण बेनुं, पण आपणे 3 नो समानार्थी शब्द आपीए અને તમારે ચેક કરી નાખવાનું તમારે સાચો છે કે ખોટો. પહેલું છે સુગંધ, તો સુગંધનું મિત્રો સમાનાર્થી થશે खुशबू. તો એનું વાક્ય કઈ રીતનું બનશે, તો કે फूलों की खुशबू मनमोहक होती है अथवा फूलों की सुगंध मनमोहक होती है. बीजू છે सूरज, तो सूरजનું સમાનાર્થી થશે મિત્રો रवि. તો એનું વાક્ય કઈ રીતનું બનશે કે सूरज पूर्व में उगता है. ત્રીજું વાક્ય છે आसमान, तो आसमानનું સમાનાર્થી થશે आकाश. तो એનું વાક્ય બનાવવાનું છે કે आकाश में बादल है. એવી રીતના પ્રશ્ન 7 છે સેમ ટુ સેમ, ખાલી આમાં સમાનાર્થીની જગ્યાએ વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાનો અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો હતો.
તો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવો એકદમ ઇઝી છે, ખાલી આપણે વિરોધાર્થી શબ્દ આપણને આવડવા જોઈએ. પહેલું છે પ્રશંસા, તો એનો વિરોધાર્થી થશે નિંદા. બીજું છે પસંદ, તો એનો વિરોધાર્થી થશે નાપસંદ. ત્રીજું છે હાર, તો હારનું વિરોધાર્થી થશે જીત. પછી જુઓ પ્રશ્ન 8, એમાં તમારે મુહાવરાનો અર્થ આપવાનો અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો હતો. તો આપણે પહેલું છે મુંહ મેં પાણી આના, તો એનો મતલબ થશે લાલચ હોના. બીજું છે ઊંચે ચડના, તો એનો મતલબ થશે પ્રગતિ કરના. ત્રીજું છે ગુસ્સે સે કાંપના, તો એનો મુહાવરો થાય બહોત ગુસ્સા હોના. પછી જુઓ સાંકેતિક ચિહ્નોને સમજી અને વાક્યોમાં વિવરણ કરવાનું છે. તો આગળ જુઓ શું કહે છે, બંને સાઈડ રસ્તો બંધ છે, તો શું થાય અને દોનો સાઈડ છે રાસ્તા બંધ છે. બીજું છે સાયકલનો પ્રવેશ બંધ પ્રતિબંધ છે, તો એનું વાક્ય કઈ રીતનું બનાવશો કે સાયકલ કા પ્રવેશ નિષેધ છે. ત્રીજું છે સાયકલ દૂર છે, તો એનો મતલબ એવું છે કે ફક્ત સાયકલ માટે જ રસ્તો છે, તો શું થાય એનું કે સિર્ફ સાયકલ કે લીએ હી રાસ્તા હૈ. ચોથું છે જુઓ ક્રોસિંગ રોડ આપેલો છે, તો એનું લખવાનું કે સિર્ફ ક્રોસિંગ ઇન્સાનો કા ક્રોસિંગ રોડ. પાંચમું છે ડસ્ટબિનનો આપેલું છે, તો એના પ્રમાણે તમારું વાક્ય બનાવજો. પ્રશ્ન 7 છે કે વિરોધાર્થી વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો હતો, તો એ તો આપણે આપી દીધા છે. હવે પ્રશ્ન 8 મુહાવરાનો અર્થ, પ્રશ્ન 9 પણ એનો એ જ છે. હવે પ્રશ્ન 10 જુઓ, આગળ કે નિમ્નલિખિત પરિચિત વિષય પર 5 વાક્ય લખવાના છે. તમને આ ચિત્ર મેરા ગાંવ 10મા પ્રશ્નમાં શું આપેલ છે કે મેરા ગાંવ ઉપર તમારે 5 વાક્ય બનાવવાના હતા. તો તમારે ગામનું નામ લખવાનું, મેરે ગાંવ કા નામ, જે તમારા ગામનું નામ હોય. मेरे गांव के अंदर पाठशाला है, मेरे गांव के अंदर एक डेयरी है, मेरे गांव के अंदर एक अस्पताल है, मेरे गांव के अंदर जितना मकान हो एटला 200 मकान हो 200 मकान है, मेरे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है. आ रीतना तमारे 5 वाक्य बनावाना था. प्रश्न 11 कि चित्र आपेलू है ने एनुं वर्णन तमारे 5 वाक्य में करवानुं छे. तो आ चित्र एक रसोई घरनुं छे, जेमां माता रसोई करे छे, बाळक जमे छे अने बूढ़ी दादी मां वांचे छे. तो तुम्हारे वाक्य आना ऊपर से बनाना कि यह चित्र एक रसोई घर का है, इसमें लड़के की माँ रोटी बना रही है और लड़का खाना खा रहा है. लड़के के पीछे उसकी दादी माँ किताब पढ़ रही है. आ रीतना तुम्हारे 5 वाक्य बनाना है. चित्र में बहुत सारे रसोई के सामान पड़े हैं. आ रीतना तुम्हारे 5 वाक्य बनावाना हता. ओके, तो मित्रों आ तो આપણે ધોરણ 5 વિશે હિન્દીનું મોસ્ટ એમપી પેપર અને એનું સોલ્યુશન. તો આશા રાખું છું મિત્રો કે વિડીયો તમને ઉપયોગી બન્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, બીજા મિત્રોને શેર કરો અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે મળીશું મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. થેન્ક યુ સો મચ.